for immigration matters, an immigration attorney. ਗੁੰਜਨ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ being an attorney ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ law firm run ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ. Being a mom, you're handling kids. ਹਾਂਜੀ. Being a wife, you're handling a household. ਹਾਂਜੀ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ law practice ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ attorney ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, that becomes your first priority or your first marriage. Right. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. How do you handle all of this? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ especially being a woman, it's not easy. It's not easy to do all of this. How do you do it? Gurmeet, I think it is important کہ آپ یہ اپنا کام کریں. اگر آپ ویمن ہیں اینڈ آپ مدر ہیں تو اپنا کام کرنا اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. Of course. کیونکہ آپ کو بچوں کے ساتھ جیسے ہمارے کافی ویورز ہوں گے جن کے بچے ہیں, آپ کو فلیکسیبلٹی چاہیے. آپ چاہتے ہیں اگر آپ اگر آپ ہفتے میں 20 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ویکینڈس پہ باقی کے 10 گھنٹے یا 15 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ اپنے لیے کام کرتے ہو. اینڈ دا پروفیشن آف لاء یو آر رائٹ, بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, بہت ڈیمانڈنگ ہے. آپ 24/7 کلائنٹ کالس پر رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ڈیمانڈنگ ہے. اگر ہم کو کلائنٹ کال کرتا ہے رات کو 10 بجے تو وی ہیو ٹو ٹیک دا کال, ایون اف وی ہیو ٹو ٹیک دا کال آفٹر وی پٹ آور چلڈرن ٹو سلیپ. بٹ میرے کو لگتا ہے کہ نیو یارک جیسی جگہ میں اسپیشلی جہاں پر آپ کسی اگر لا فرم میں کام کریں, آپ کو 80 سے 90 گھنٹے ہفتے میں کام کرنا پڑتا ہے. جو مجھے لگتا ہے اگر آپ ایک مدر ہیں اسپیشلی چھوٹے بچوں کی, آپ وہ 90 گھنٹے دینا ایک لا فرم کو, اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو وہاں پر تو ورک لائف بیلنس بالکل ہی نہیں ہے. اپنے کام کے ساتھ بیکاز آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, آپ وہ رولز جگل کر سکتے ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ از جب آپ کے پاس فیملی ہوتی ہے, آپ کو یہ ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے کام کر سکتے ہو, کون سے کام کر سکتے ہو اور کون سے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو پرائیورٹائز. فیملی ہمارے لیے, ہم سب کے لیے فیملی از اے ویری امپورٹنٹ پرائیورٹی. بٹ دین وی آلسو نو دیٹ اف وی آر گڈ مدرز, جو مجھے لگتا ہے اگر ہم اچھی مدرز ہوتے ہیں, آئی فیل دیٹ آئی کین ڈو اے بیٹر جاب professionally as well and vice versa. اگر میں کام پر اچھا کر سکتی ہوں, I can be a good mother as well. So I think it's fun to juggle. It's hard but it's also fun to juggle all these roles. You must really have کافی ہمت ہوئے گی آپ میں, اسٹیمنا ہوگا کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں and make sure everything goes well because you have to make sure kahin pe bhi ball drop nahi honi chahiye. Bilkul. Kids have to be happy, husband has to be happy. Bilkul. Work has to be good and clients have to be and happy. Clients have to be, how can we forget the clients? Bilkul. Absolutely. So we definitely wish you much success in everything you're doing. You're doing a great job. You seem ambitious, coming from there, getting it still, running it smoothly. I definitely wish you the best and I hope ki sade viewers bhi tade kolo is sikhya learn کہ look, being young, running a house, running a business, family, everything, it's still possible. یہ نہیں کہ تھوڑا بیاہ ہو گیا ہے گا, تسی انڈیا تو آئے ہے گے, بچے ہو گئے گے, تو that's it, your life is over. Absolutely not. Gunjan should be an example to us of what she's doing and I hope تسی سارے اس دے کلو سیکھیا لو. We'll take a few more calls. Sure. Hi, you're on the air now. Hello. 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 ہاں جی, تھوڑا جا اچھا بولنا پلیز. Hello. ہاں جی, تھوڑی آواز سانو کلیئر نہیں آ رہی ہے گی. ہیلو, یو آر آن دی ایئر. ہیلو. ہائی, یو آر آن دی ایئر ناؤ. ہیلو, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ 12 سے 13 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2002 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ? ਹੁਣੇ ਤੇ 2009 ਹੁਣੇ ਤੇ 2009 ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅਨਦਰ 4 to 5 years to go. 4 to 5 years. ਹਾਂਜੀ. But what is the right now? What is the year is going on now? Well, they are processing cases right now for about 96. It's 90. Yeah, it's still 96 right now. So you still have, as I said, about 4 more years to go. 4 to 5 more years. Okay, that's good. Thank you very much. Thank you. Hi, you're on the air now. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ I-130 ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ? ਜੀ I-130 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I-130 ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ whether when they ask you to state ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ Okay. Hi, you're on the air now. Hello. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ I'm sorry. I'm really sorry. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਜੀ Okay, ਬੋਲੋ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ US ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? Hello. ਯੈਸ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ India. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ the time is taking anywhere between 3 to 4 years Hello. ਯੈਸ Hi, you're on the air now. ਹੈਲੋ Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੀ? ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ Okay. ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀ 95 ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਓਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? 52 52 okay you have to take the English test ਤੁਹਾਨੂੰ English test ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ unless ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ certain ਉਮਰ ਦੇ beyond ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੈਸੇ 60 ਜਾਂ 65 years ਦੇ beyond ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਬ ਤੁਹਾਨੂੰ waiver ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ English test ਦਾ but English test ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ translator ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ interpreter ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ then ਅਸੀਂ ਉਹ request USCIS ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but even then basic level ਜੀ ਦੇ English ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ Okay. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਓਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 60 ਜਾਂ 65 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦੀ 에ਅਰ ਨਾਓ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ April 30th ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗੁੰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ between two interviews but you can do it even sooner ਅਗਰ ਕੋਈ emergency ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ but ਅਗਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਭਰਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਈ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you. With that, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗੁੰਜਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।